Ya Habibi ya
ومن سيدة خديجة بنت الخويلد وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا حسين بن سيدنا محمد الله وإلى سيدنا حسن وحسين وإلى سيدنا عبيد وإلى رحمه وسلم سيدنا سيدنا الإمام سيدنا المبتدئ وإلى الإمام وإلى المحفوظ وإلى المسلمين وإلى محمد الإسلام محمد بن محمد الغزالي وإلى رسول الله عليه سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد برهان الخلوة وسيد محمد سلم المدني وسيد محمد أرشد من عبد الله قدم بيان البندري وسيد الشيخ عبد الله البندري وسيد محمد بن عمر البنتمي وسيد زين الدين السنبوي وسيد علي بن عبد الله البندري وسيد محمد سلوى عبد البنير البندري سلمان المولي البندري وسيد محمد سلمان البندري وسيد محمد ترمذي صالح محفوظ البندري وسيد زكريا البندري وسيد إسماعيل البندري وسيد محمد نافس البندري وسيد محمد أرد البندري وسيد زين العلم البندري وسيد عبد الصمد بن عبد الجليل البندري وسيد عبد الوهاب البندري وسيد حميد البندري وسيد عبد الرحمن البندري وسيد أشبان البندري وسيد عبد الرحمن الصديق البندري وسيد شعبان علي البندري وسيد Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Bandiri jami'na syekhina ma'alimina wa ustadina madarisina wa jami'a abaina mahakina jami'a walidina jami'a madadina wa jami'a al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syukurun lillah lana wa rahmul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Dia kena berdoa Alhamdulillah buka kitabnya, kitab Ihya di halaman 93 Al-Faslu Tsani fi wajhi tarikh. Nah, sudah halaman 93 di baris tengahnya itu tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris ke 10 dari atas ke bawah sudah dapat santri putri dapat yang berbaris dika itu maka itu penjelasan mengenai hadis yang ada di dalam kitab Ihya ini. Misalnya angka ini itu langsung 93 itu kan berbaris kalau. Nah ini penjelasan pengambilan hadis. Nah hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, hadis 5, 6, 7 itulah. Nah itu hadis yang termaktub di dalam kandungan kitab Ihya ini. Nah kemudian 93 itu ada pula berbaris. Nah itu penjelasan hadisnya. Nah sudah dapat dapat sudah tahan sudah tahan Guru Yahya yang Guru menarik benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana wa lana ya mu'amatana ya rahman al-hakim ya hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidna 'ilma wa warzuqna. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ma'ruf wa badana bi asrar Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Tsani fi wajhi tadriji ila al-irsyad wa tawdih bi darajat al-i'tiqad. Ka'lam anna al-tarnab fi tarjimah al-'aqidah
به بغير منهج. فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرعه في أول الوجوه للعباد من غير حاجة إلى الحجة وبرهان. وكيف يمنع ذلك وجميع أعضاء الأعوام مبادئها التنقيل مجرد التقليد المحسوب. نعم، يكون الانتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خالي النوع من الضعف في الابتداء، على أنه يقبل الإزالة بتقييده. لو قلت إليه فلا بد من تقييده وإثباته في نفس الصحيح والعلمي حتى يترسخ ولا يتزلزل. وليس الطريق في تقييده وإثباته أن يعلم صناعة الجدل والكلام، بل يشتغل بتلاوة القرآن والتفسير وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادة، فلا يزال اعتقاده بجد رسوخا بما يقع سمعه من أدلة القرآن وهديه، وبما يرد عليه من شواهد الحادث وفوائدها، وبما يستطيع عليه من أنواع العبادة ووظائفها، وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسماعهم وهيئاتهم في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له، فيكون أول التلقين كإلقاء البدن في صدره. وتكون هذه الأسباب كالسلوكين والتربية له حتى ينمو ذلك البدر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وينبغي أن يقرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة، فإنما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسره أكثر مما يسلمه. بالتقويته بالجدل تضاهي ضرب الشجرة المدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أسرها، وربما يفردها ذلك يفسدها وهو الأغلب. والمشاهدة تقفيد في هذا بيانا، فذلك بالعيان برهانا. ففي عقيدة أهل الصلاة والتقوى من أعوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، فترى إنقاذ العام في إثبات القول الشامي لا تركه دواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم حارس انتقاده بتقسيمات الجدل كطير مرسل في الهواء تفيت الرياح مرة هكذا أو مرة هكذا، إلا من سمع منه دليل الاعتقاد فتلقفه تقليدا كما تلقف نفس الاعتقاد تقليدا، إذ لا فرق في التقليد بين تعلم الدليل أو تعلم المدلول. فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه. ثم السبي إذا وقع نشره على هذه العقيدة إن اشتغال بكسب الدنيا لم يمت له بينها، ولكنه إسلام في آخرته باعتقاد أهل الحق، إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من تصديق الجازم بظاهر هذه العقائد. فأما البحث والتفتيش وتكلف الأمر الأدلة فلم يكلفه أصلا. وإن أراد أن يكون من سالك طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة، انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور الله يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تحقيقا. لو عده عز وجل إذا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهو الجو النفس الذي هو غاية الإيمان الصادقين والمقربين
تلك الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهد ودرجات القوم في نظافة والطهارة عما سوى الله تعالى وفي اشتغال بنور اليهود وذلك كتفاوت الخلق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في الدلال والفتنة وكما لا تنتشر تلك الدرجات فلا ذلك هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب عدد العابدين ودهر الداهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslu tsani, ini fasal yang kedua. Fi wajib tadribi ilal irsyadi wa tartibi wa darajati i'tiqad. Pasal yang kedua, Al-Imam Ghazali menyebutkan pada wujud kita itu pada sisi at-tadris, bahasa kita tuh berangsur-angsur. Ilal irsyadi wa tartib, dan pemberian irsyad itu petunjuk, wa tartib dan tartib derajat etika. I'lam Imam Ghazali, ketahui olehmu anna ma zakarnahu fi tarjamatil aqidati, bahwasanya apa yang kami sebutkan di dalam tarjamah atau makna akidah, yakni ayyuqaddama ila sabiyyi, bahwasanya didahulukan, didahulukan ila sabiyyi, kepada anak. Sabi itu anak. Fi awali nusyu'i, pada awal nusyu'i, pertumbuhan ini. Liyahfazahu hafzan, mengapa menghafal sesuatu hafalan. Jadi awal pertama bagi kakana di awal pertumbuhan itu disuruh menghafal akan suatu hafalan. Summa, kemudian la yazalu
yankasifu lahu maknahu fi kibrihi syai'an fa syai'an. Lalu kena la yazal tu jadi bahasa kita nak senantiasa yankasifu akan terbuka lahu lawan si anak tadi maknahu maknanya fi kibri pada waktu besar, pada waktu gana kita terbuka makna hafalannya tadi syai'an pasyai'an, ujar bahasa kita sedikit demi sedikit. Nah itu kan kenapa guru-guru di kelas menyuruh ayo nah hafal tasrifan, menghafal nahwu, menghafal jumliyah, menghafal bait alfiyah, nah menghafal sifat 20, nah menghafal kena kitab zubat, bait zubat. Nah itu semua yang disuruh menghafal itu kena ikam mungkin saat ini kada mengerti memahami, tapi kainanya tuh ikam akan paham maknanya. Nah kena di waktu gana gini ikam paham maknanya sedikit demi sedikit. Fa'ibtida'uhul hibzu, maka permulaannya adalah menghafal. Summal fahmu, kemudian yang kedua hanya memahami. Menghafal dulu, jangan berdedesan memaham. Hafal dulu nakai. Kena pahamnya. Summal i'tiqadu, kemudian hanya beriktikad. Dihafal, dipaham, hanya beriktikad. Wal aiqanu wat tasdiqu bihi. Imbah beriktikad hanya aiqan, ujar bahasa kita meyakini wat tasdiqu bihi, dan baru membenarkan. Jadi pertama dimulai menghafal, hanya memahami, hanya beriktikad, hanya meyakini, baru membenarkan. Wadzalika mimma yahsulu fis sabiyyi bighairi burhan. Nang demikian itu ujar sidin mimma yahsul, apa nang dicapai, apa nang dihasilkan fis sabiyyi lawan kakanak bighairi burhan, tanpa dalil. Ini kena deh nang kaya ini nih. Nah apa nang dicapai tadi lawan kakanak tanpa dalilnya, kada perlu dalil dulu ya. Min fadlillahi subhanahu ala qalbil insan, termasuk fadlnya Allah, termasuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala, ujar Imam Ghazali, ala qalbil insan, atas hati manusia, an sarhahu fi awwali nusyu'ihi lil imani min ghairi hajatin ila hujjatin wa burhanin. Termasuk dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala di hatinya manusia, nah, bahwasanya Allah ansarhahu, melapangakan hatinya manusia fi awwali nusyu'ihi, pada awal pertumbuhannya. Jadi awal pertumbuhan manusianya itu Allah sudah melapangakan hati awal pertumbuhan manusia lil imani, untuk iman, untuk percaya, min ghairi hajatin ila hujjatin wa burhanin, nang min ghairi, nang bahasa kita itu tanpa ada hajatin, tanpa ada membutuhkan ila hujjah,
kepada hujjah argumen ataupun burhan. Burhan ini bahasa kita penjelasan. Allah tuh melapangakan dadanya manusia di awal pertumbuhannya untuk iman. Nang kada perlu ujar bahasa kita. Tanpa hajat, kada perlu dengan hujjah dan burhan. Wa kaifa ujar Imam Ghazali, bagaimana yungkiru zalika, diingkari akan yang demikian itu. Wa jami'u aqaidil awami, dan sekalian akidah orang awam, mabadi'uha, ini dasarnya adalah talqinu. Jadi kayak apa bisa diingkari, dipungkiri? Nang demikian itu tadi deh, karena sabarataan akidah orang awam, itu awalnya, mabadiknya, dasarnya itu adalah talqin, pengajaran bahasa kita. Ditalqin al-mujarradu wa taqlidul mahd. Ujar kita pengajaran semata-mata dan semata-mata taklid. Naam ujar segini. Ujar kita ya. Atau bahasa pengajaran itu memang ya, naam. Naam. Ya. Memang ujar Imam Ghazali, yakunul i'tiqadul hasilu bimujarradi taqlid. Yakunu, keadaannya i'tikad itu al-hasilu, nang dicapai bimujarradi taqlid, dengan semata-mata taklid, ghaira khalin an-naw'in minad da'fi fil ibtida. Jadi ujar Sidin, keadaan i'tikad nang dicapai dengan semata-mata taklid, ghaira khalin, ini tidak akan kosong, tidak akan lepas an-naw'in, dari semacam minad da'fi, tidak akan kosong dari semacam kelemahan fil ibtida, pada permulaannya, ala makna, dengan makna annahu yaqbalul izalata binaqidihi law ulqiya ilaihi, dengan makna ujar Imam Ghazali, annahu, bahwasanya i'tikad itu yaqbalul izalah binaqidihi law ulqiya ilaihi. I'tikad itu dapat hilang dengan sesuatu yang menjadi kebalikan daripadanya, seandainya hal itu didatangkan kepadanya. Lau ulqiya ilaihi wala budda, ujar Imam Ghazali. Maka bahasa kita tuh wala budda itu la budda, mau kada mau. Maka bahasa kajian tauhid la budda itu ngarannya wajib. Wala budda, maka wajib min taqwiyatihi wa isbatihi fi nafsis sabiyyi wal ami hatta yatarassakha wala yatazalzala. Maka ujar Imam Ghazali, kada boleh kada, maksudnya adalah maka wajib min taqwiyatihi, daripada menguatkannya, wa isbatihi, dan maisbatkannya, menetapkannya, mengokohkannya, fi nafsis sabiyi, di jiwanya anak, wal ammi, dan jiwanya orang awam, hatta yatarassakha, hingga iktikadnya itu yatarassakh, marasab ujar bahasa kita. Yatarassakha
wala yatazal zala, sampai marasab dan tidak goyah. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika digoncangkan hari digoyahkan itu hari kiamat. Walaisa tariqu, maka ujar Imam Ghazali, tidak ada tarik, tidak ada jalan fi taqwiyatihi, di dalam menguatkannya iman, wa isbatihi, dan mengokohkannya, ayyu allama san'atal jidal wal kalam. Nah, bahwa kadada jalan di dalam menguatkan dan mengokohkan ayyu allama san'atal jidal, bukanlah dengan yu'allama san'ah. Artinya bahasa kita tuh mengetahui. Nah, san'atal jidal, nah itu ujar bahasa kita itu maulah tindakan jidal itu berdebat. Nah, wal kalam, dan ilmu kalam. Ini kada nang mengokohkan dan menguatkan iman nang itu dengan berbantah-bantah, berdebat, ataupun dengan ilmu kalam, dengan ilmu ahli bicara, ahli pendir. Nah, lalu ujar Imam Ghazali, tetapi yastagilu, menguatkan iman itu, yastagilu bitilawatil Qur'ani wa tafsiri, dengan menyibukkan diri dengan membaca Quran, wa tafsirihi, dan tafsir Quran. Kita belajar di naklah, belajar tafsir Jalalain, belajar tafsir Marah Labib. Nah itu adalah ini tujuannya untuk menguatkan iman. Nah, baca Quran itu menguatkan iman. Jalan untuk menguatkan iman tuh, kelakuan menguatkan iman tuh itu. Makanya iman itu akan kuat dengan belajar ilmu. Iman itu akan lemah dengan bodoh. Iman itu kuat dengan ilmu, iman itu lemah dengan kebodohan. Makin belajar makin kuat iman. Kemudian apa lagi? Wa qira'atil hadisi wa ma'anihi, dan membaca hadis-hadis Nabi dengan pengertiannya, dengan maknanya. Kita belajar hadis Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in, Imam Nawawi, hadis Azkar, hadis Jami'us Sahih. Kita belajar banyak lagi hadis-hadis. Ini tujuannya untuk menguatkan iman. Wa yastagilu, dan menyibukkan biwadhaifil ibadat, dengan tugas-tugas ibadah. Fala yazalu i'tiqaduhu yazdadu rusukhan bima yaqra'u sam'ahu min adillatil Qur'an wal hujjaji. Jadi ujar sidin fala yazalu, sehingga salalu gitu tak, sehingga salalu yazalu tu ingat aja kemana kadinya salalu tu ya tak. Yazalu ya salalu. Fala yazalu, sehingga selalu i'tiqaduhu, i'tiqadnya, yazdadu, bertambah, rusuhan, marasab, bima yaqra'u sam'ahu min adillatil Qur'an wal hajjaji. Selalu merasab bima yaqra', dengan apa nang yaqra'u, mengatuk, ujar bahasa kita lain mengantuk lah, nang kada kitab ni mengantuk omni lah.
anak-anak abah nang pulang pergi nang PP nah dari pesantren nih nah mun kawa nukar kitab Ihya 2 jadi malam minggu tuh jangan belaur ngaji ke sini nah ngaji di sini tonton pengajian boleh kena bawai abah mama kawan kan lu nak mengaji pulang di pesantren lawan abah guru malam minggu nah hendak lalakian ya malam Rabu juga boleh nah membaginian malam Rabu kada 4 khusus kajian lalakian nah jadi malam minggu ini kan lakian binian jadi santri putra santri putri nah ikut ngaji nah malam ini tiap malam minggu baik nang mondok ataupun nang per nah itu nang pulang pergi kan nukar kitab ya jangan guring karena guring orang dapat nasi kamu dapat diurbasi itulah yaqra'u sam'ahu nang mengetok ujar kita mengetok napa nang ngetok sam'ah pendengarannya min adillatil Quran daripada dalil-dalil Quran wal hujjah dan hujjah-hujjahnya wa bima yaruddu alaihi min syawahidil ahadisi wal fawaidiha dan dengan apa yaruddu alaihi nang datang padanya min syawahidil ahadis wal fawaidiha dari kesaksian dan fawaidaha dan faidah-faidahnya wa bima yastati'u alaihi min anwaril ibadati wal wadha'ifiha nah wa bima dan dengan napa yasta alaihi ujar bahasa kita itu pancaran pancar nah pancaran alaihi atasnya min anwaril ibadat dari nur ibadah cahaya ibadah wa wazaifiha dan tugasnya wa bima yasri ilaiha min musyahadati shalihin wa mujalasatihim dan dengan apa nang menjalar ulang berjalan bahasa kita nang yasri itu udah berjalan menjalar aja tah ilahi kepadanya nah min musyahadati salihin dari menyaksikan orang-orang saleh nah kemudian apa nah wa mujalasatihim saksiakan pulang nah nang menyaksikan orang saleh teh nah itu bisa menguatkan dua melihat orang alim wa mujalasatihim dan duduknya mereka tuh orang alim tuh kayak apa duduknya memandang mereka orang alim melihat duduk mereka orang alim wasimahum dan melihat tanda-tanda bercahaya wajah mereka orang alim wasima'ihim wahayatihim nah dan napak sima'ihim sabutinya sima itu tanda-tanda cahaya di wajah orang alim wasima'ihim nah pendengarannya mereka orang alim tuh wahayatihim perilaku mereka orang alim itu disaksikan nah dilihat dipandang nah bil khudu'illahi azza wa jalla wal khawfi minhu wal istiqanati lahu dalam tunduknya mereka kepada Allah itu kayak apa nah wal khawf minhu dan takutnya mereka kepada Allah itu di hati saksiakan
wal istiqanah lahu. Istiqanati itu nakai ujar bahasa kita tenang ya sidin itu, padahal sidin itu liwar uyuhnya, liwar lapahnya, liwar banyaknya pikiran, liwar banyaknya urusan, liwar banyaknya masalah, tapi ranai aja sidin, tenang aja. Nah kalau pang gerusuh kada tenang tuh di hati. Di hati. Kayak apa orang-orang soleh itu, orang-orang alim itu. Fayakunu awwalu talqin, maka jadilah awal pengajaran itu talqin itu kan ngajari. Qa'ilqa'i badrin fi sadri wa takunu bihadhil asbab kasaqi wa tarbiyati lahu hatta yan muwazanikal bajru wa yaqwa. Maka jadilah jasiden awal talqin, awal pengajaran qa'ilqa'i badrin seperti penabur. Ujar kita menabur atau mahambur, bahasa Banjar mahambur, bahasa Indonesianya menabur. Napa nang ditabur? Nang ditabur adalah bajrin. Bajrin itu kita benih, menabur benih atau mahambur benih. Pisadri di dalam dada. Jadi nang awal nih talqin itu sebenarnya adalah menabur benih. Jadi bila ada guru mentalkin muridnya, ayo dia guru mentalkin zikir ajar mengatakan ujar Nabi kan ma'anwakan nawan Sayyidina Ali suruh berpajam mata. Lalu Nabi talqin zikir. Tuh misalnya ada guru juga mentalkin kita, ujar sidin pejamakan mata, pusatkan konsentrasi, hilangkan segala yang ada di dalam hatimu, kosongkan pikiranmu, apa saja yang ada di benak dan hatimu kosongkan selain pada ingat akan Allah. Ikuti ujar guru, dengarkan, ikuti, dengarkan, ikuti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Buka mata pelan-pelan tuh. Talqin ini namanya ma'andak benih di dada. Benih keyakinan. Wa takunu hadhil asbab kasaqi wat tarbiyati lahu hatta yanmu zalikal bajru wa yaqwa. Maka jadilah ujar Imam Ghazali hadhil asbab, ini sabab-sabab kasaqi wat tarbiyah, seperti siraman, wat tarbiyah seperti pemeliharaan atau kita perawatan. Nyaka itu kalau mun benih itu dipelihara lawan dirawat, disiram, dirawat, kemudian hatta yanmu zalikal bajru, hingga tumbuh. Tumbuh yang muatu tumbuh zalika al-bajru, itu benih tadi. Wayaqwa, dan inya jadi kuat. Wayarta bi syajaratan tayyibatan rasikhatan, dan nangaran sudah kuat benih nang tumbuh tadi. Lalu bertingginya bertinggi kalau bertumbuh kuat, bertinggi yang bertinggi
Nah, syajaratan tayyibatan, tinggilah pohon kayu, tayyibatan rasikhatan, pohon kayu nang baik nang segar tadi. Nah, tayyibah itu kan tayyib nang baik. Rasikhatu jenang kita sigar. Karenanya disiram lawan dirawat tumbuh benih tadi. Kokoh dan tayyib baik. Terus sigar pulang. Asluha sabitun wa furu'uha bis sama. Akarnya ujaran kita namanya. Akarnya pohon tadi teh nang baik nang segar tadi. Akarnya teguh, kemudian furu'uha cabangnya bis sama di langit. Wayan bagi maka sayugianya ayyuhwasa sam'uhu minal jidal wal kalam ghayatal harasa, sewajarnya sepantasnya ayyuhwasa sam'uhu ia menjaga napa nanya jaga sam'uhu pandangarannya minal jidal daripada perdebatan wal kalam dan ilmu kalam gayatul harasat dengan gaya ujar kita itu kesudahan bahasa nyamannya tuh dengan penjagaan nang ketat gayatul harasat ada bahasa kita tuh penjagaan nang ketat. Nah, insyaallah malam ini pun kita akan memperketat dari sebuah peraturan dan sistematis di dalam pondok pesantren Nurul Muhibbin ini. Ya, makanya anak-anak nang PP abah undang juga untuk hadir malam ini. Ya, cuma karena malam ini pengajian, kita pengajian dulu. Setelah ini nanti ada yang akan dipaparkan dan diberitahukan. Terus lagi naklah, terus. Inilah sewajarnya menjadi Imam Ghazali menjaga pandangarannya orang neta daripada berdebat. Nah, dalam ilmu kalam dengan penjagaan nang ketat, fa innama yusawwisuhul jidal aksaru mimma yumahiduhu, karena sesungguhnya apa nang di yusawwis. Nah, yusawwis itu waswis, apa yang dikacaukan, diwaswasakan, dikacaukan al-jidal oleh perdebatan itu. Nah, aksaru mimma yumahiduhu, lebih banyak lebih banyak nang disiapakannya. Wa ma yafsuduhu, dan apa nang yafsuduh nang merusaknya tadi dari perdebatan tadi. Nah, behimat belajar ilmu kalam tadi aksaru mimma yaslahu, itu ujar bahasa kita lebih banyak daripada nang membaikakan berdebat. Nah, behimat ngaji ilmu kalam itu, nah itu lebih banyak napanya ujar kita, lebih banyak merusaknya daripada membaikakannya. Bal taqwiyatuhu, nah ujar Imam Ghazali. Nah, bal tetapi nambahkan nang menguatkan itu, nah menguatkan etikat itu teh bil jidali, dengan berdebat, tabayihi darbas syajarati bil apa bil midhaqqati minal hadid raja'a taqwiyatiha bi anta taniza ajza'uhu. Nah, ujar Imam Ghazali, bahkan orang yang menguatkan etikatnya itu tuh dengan berdebat bil jidal tadi tadahi itu, nah itu nang menyerupai, nah menyerupai napa modelnya ujar bahasa kita model. Nah, model darbas syajarati bil midhaqqah, nah model nang kaya memukul. Nah, pernah dipukul
as-sajarah pohon tadi, pohon kayu nih, bil midaqqatil minal hadid, dengan apa? Midaqqah itu juga tukul. Nah, dengan pamukul, dengan palu. Nah, dengan tukul minal hadid, tukul wasi. Nah, minal hadid itu dari besi. Nah, jadi orang yang menguatkan iktikadnya itu dengan debat. Nah, itu menyerupai nang kaya orang memukul pohon kayu lawan tukul wasi. Raja atakwiyatiha, si tukang pukul kayu lawan tukul wasi tadi, inya harapan inya takwiyatah. Nah, menguatkan akan iktikadnya bi antaktaniza, dengan memperbanyak ajza'uha. Nah, bagian-bagiannya tadi. Nah, warubbama, barangkali ujar Imam Ghazali, ya, yupatitu hadzalika wa yufsiduha, barangkali nang kaya ini nih, nang kaya ini nih jasinin, barangkali hal itu la yupatituha, malamahkan inya, zalika wa yufsiduha, barangkali nih hal nang itu tadi nih, yupatituha, bisa malamahkan inya, wa yufsiduha, dan merusaknya, ya kan? Bukan namang watakan kayu, pohon kayu tadi, mun pohon kayu dicatuki lawan tukul, mau dibakuat merusak ngarannya. Nah, dipukuli lawan tukul, nah lamah jadinya. Iktikad tadi ini dibawa benapa? Dibawa berdebat. Katuju banget berdebat masalah ketuhanan. Ini merusak pohon kayu iktikad nih. Nah, wal aghlabu. Nah, ini telah udah umum ini sudah. Nah, nang umum tuh ya ini wal musyahadatu takfiyaka bihadza bayanan, maka kesaksian itu takfiyaka cukup bagi engkau bihadza bayanan, padahal itu terdapat bayanan. Nah, penjelasan wanahika bil ayyan wa burhanan, dan maka cukup bagi ikam bil ayyan, nah dengan penglihatan, nah burhanan, nah ini cukup aja penglihatan ini menjadi burhan, menjadi sebagai bukti. Nah, penjelasannya cukup aja sudah. Nah, cukup aja sebagai burhan penjelasannya. Nah, pakis. Nah, kis itu kayak bahasa kita apa? Bahasa kita kis by kis gitu kan? Kis by kis. Kalau orang tawaf itu dululah tawaf di Masjidil Haram. Nah, itu ada kena sampai ke wayah Hajar Aswad mencium kada kawah. Lalu ngapa? By kiss, bukan kiss by. Nah, by kiss. Jadi seolah kita mencium Hajar Aswad. Amun anu apa? Nah, harim. Kiss by. Mbah kada kau mencium ke halang pagar. Tak saya. Dadah bebek. I love you beb. Ya. Dadah bebek baik. Jadi bilanya kena Allah takdirkan sampai ke Mekah, kalau
umrah, haji lah, tawaf di situ, anak mencium Hajar Aswad, tagana orang pada seorang. Ujur orang Hajar Aswad tuh hilang, itunya. Syukur. Ngalih di kampung ini Bekasi, jom pada Hajar Aswad ya. Bukan cium tupang aja harus cium. Syukur. Pas ke syukur katiak, orang hirang itu dalam hati ya sudah. Bulik ke kampung Bekasi, Hajar Aswad tuh berbulu aja. Juru orang hilang. Jangan aku ujar nang anu nih, kadang dia sing buluan, wah ini kan berbulu ya Hajar Aswad. Pak katiak orang apa tuh, orang Aswad tuh orang Negro itu ngokok awak kita itu nakain sampai sini, nah di bawah sininya aja tintang dadanya ini, makanya betul lama sedikit ya bawah katiaknya. Cium itu, ujur orang harum, aku masam aja sini dan cium apa? Katiak berpalu mulai kada masam. Jadi menyapacan membinasakan diri kada usah. By kiss. Jadi sama hakikatnya mencium aja. Makin ada di bab pengajian kita belajar di dalam fikih mengenai babul haji wal bab haji dan umrah itu kita. Nah, maka ujar Imam Ghazali kiss itu apa bahasa kita? Nah tadi kiss ujar Imam Ghazali maka bandingkan ujar saja. Nah bandingkan aqidat ahli salah wa taqa min awamin nas bi aqidatil mutakallimin wal mujadilin, maka bandingkanlah ujarsidin, kiasakan akidahnya ahli salah, akidahnya orang-orang yang baik, wa taqa dan orang-orang yang takwa, min awamin nas umumnya manusia, bi aqidatil mutakallimin dengan akidah ahli ilmu kalam wa mujadalin dan ahli debat. Coba disini bandingkan akidahnya orang ahli, nah orang nang ahli salah, orang-orang nang baik tadi, nah wattaqah, nah dan orang-orang nang takwa itu coba lihat akidahnya orang-orang nang baik gitu, akidahnya orang-orang nang takwa gitu. Min awamin nas dari umumnya manusia bi aqidatil mutakallimin dengan akidah ahlinya orang ahli kalam tuh. Jadi kalau umumnya itu sudah kayak Pak, umumnya manusia itulah akidahnya orang ahli benar, ahli baik dah. Nah, orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa. Jadi tadi umumnya manusia tuh di hati. Nah, dengan akidahnya orang ahli kalam, ahli ilmu kalam nih, ahli mujadalah, ahli berdebat nih. Fatara maka ikam disini akan melihat, ikam akan melihat i'tiqad al-ami, i'tiqadnya orang awam bisabati katuri samihi, maka ikam akan melihat i'tiqad orang awam di dalam sabat, di dalam ketetapan ujar bahasa keteguhannya tak. Nah katudi sami seperti gunung nang megah. Itu orang yang akidah orang dalam keteguhannya tenana seperti gunung nang megah tadi. La ta'aruf, maka gunung tadi kada bergerak, kada tergerak akan gunung tadi. Nah, ada wahi wasawaik oleh bencana dan oleh patir nang nyambar itu wong muji kita berbar ada bergoyah kada tergerak sedikit pun dengan bencana, dengan petir itu kada bergoyah. Nah wa aqidatul mutakallimil haris i'tiqaduhu bi taqsimatil jidal ka khaytin mursalin bil hawa tasbihir riyah marratan wa kahakaza marratan hakaza. Nah maka disini lihat, sedangkan akidahnya orang-orang ahli ilmu kalam,
al-harisil i'tiqaduh nang menjaga i'tikadnya bitaksimatil jidal dengan bagian-bagian apa? Bagian perdebatan tadi. Itu nang kayak ya tuh orang-orang nang i'tikadnya dengan atuju nang berdebat-debat nih hati i'tikadnya itu nang kayak jadi Imam Ghazali nang apa? Khaitin. Kayak nang kayak ujar kita kayak benang. Nah, nang kaya benang ujar Imam Ghazali mursalin fil hawa nang dilapasakan di hawa di udara lihat benang nang diandak di angin. Nah, tasbihir rihu marratan hakaza wa marratan hakaza. Sekali waktu benang tadi bergerak ditiup angin ke sana, sekali kali ke sini, inya kada istiqamah, kada teguh. Tuh orang nang katuju berdebat. Orang nang katuju etikatnya nang ngajinya deh. Nah, katuju orang-orang ahli kalam tuh. Nah, padahal untuk menguatkannya tadi apa? Baca Quran, ngaji tafsir, ngaji hadis, beramal ibadah. Itu nama menguatkan etikat. Lain nang katuju nang ngaji ilmu kalam kan. Nah, yang dianjurkan itu disuruh banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak belajar tafsir Quran, banyak belajar hadis. Nah, dan beribadah. Illa kecuali napa man sami'a orang yang mendengar minhum dari mereka dalil i'tiqad dalil i'tiqad fatalaqahu taqlidan kama talaqqa nafsal i'tiqad taqlidan kecuali bagi orang yang dari mereka dalil i'tiqad lalu fatalaqqa lalu ditanggapi dengan taklidan dengan taklid kama talaqqa nafsal i'tiqad taqlidan sebagaimana dia menanggapi akan i'tiqad itu dengan taklid isla farqa fit taklid karena tidak ada perbedaan pada taklid baina ta'allumid dalil atau ta'allumid madlul karena kada ada perbedaan pada taklid itu baina antara ta'allumid dalil dengan mempelajari dalil atau ta'allumil madlul atau mempelajari buah dalil. Nah, kada ada perbedaan di dalam taklid itu antara mempelajari dalil dan mempelajari buah dalil itu kan berbeda. Fatalqinud dalil maka mengajarkan dalil syai'un ini adalah suatu urusan. Maaf ujar bahasa kita mengajarkan dalil ini satu urusan. Kemudian pula wal istidlalu bin najri syai'un akharu ba'idun anhu. Nah, sedangkan ujar sini istidlal dan istidlal itu mencari dalil itu bin nadri dengan memikirkan dengan memandang syai'un ini adalah sesuatu yang baru pulang. Nah, syai'un akhar pulang sesuatu urusan yang lain pulang ba'idun anhu nang jauh daripadanya. Jadi mengajarkan dalil adalah sesuatu urusan. Kemudian mencari dalil dengan pemikiran adalah satu urusan yang lain, yang jauh daripada mengajarkan dalil tadi. Pahamlah? Jadi berbeda. Summa sabiyu kemudian kekanakan itu apabila iza waqa'a nasuhu ala hadhil aqidah apabila terjadi pertumbuhannya teh munnya terjadi pertumbuhan inya si kakanak tadi ala hadhil aqidah atas ini akidah ini stagala bikasbid dunia walaupun inya sibuk lah dengan pegawian dunia lam yan ya naftah lahu gairuha. Nah, maka kada akan terbuka baginya itu akan hal-hal yang lain. Walakinnahu tetapi ia yaslimu fil akhirah ia akan selamat di akhirat bi i'tiqadi ahlil haq
dengan iktikadnya orang ahli hak. Itlam yukallifa syar'u ajlafal arabi, karena tidak membebani syarak tuh, karena syarak ini kada membebani, syariat ini kada membebani. Ajlafal arabi aksara minat tasdiqil jazimi bizahiri hadhil aqaid, karena syariat itu kada membebani lawan orang-orang Arab. Ajlaful Arab itu ujar kita orang-orang kasar, ajlaf tuh ujar kita pedalaman. Nah, karena syariat kada membebani orang-orang Arab nang kasar dengan ta aksara minat tasdik, itu lebih banyak minat tasdik daripada pembenaran al-jazimi secara jazam itu kita secara bulat atau secara kokoh. Nah, bizahiri hadhil aqaid, kepada zahir ini akidah. Fa ammal baqsu wat tabtis wa taqallubun nazmil adillah, adapun membahasnya wa tabtis dan memeriksa atau mengoreksi, wa taqallubun nazmil adillah dan membebani penyusunan dalil-dalil, falam yukallafahu aslan, maka mereka tidak dibebani sama sekali kada dibebani mencari-cari dalil tuhnya secara ijmal aja tuh orang-orang pedesaan bahasa kita, atau orang-orang primitif nang jauh tadi, orang Arab nang kasar bahasanya. Nah, disebutkan wa in arada ayyakuna minas saliki tarikil akhirah, jika inya mahandaki dari saliki tarikil akhirah, penempuh ujar kita salik itu berjalan di jalan akhirat. Nah, jika inya arada hendak nih, inya nih mau menjadi dari penempuh jalan akhirat, wa sa'adahu taufiqu hatta istaghala bil amal, dan ia mendapat bantuan atau mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hatta istaghala bil amal, sehingga ia sibuk dengan amal kebaikan. Walazimat taqwa, dan tetap inya bertakwa, lazim inya senantiasa takwa. Wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan nafsunya daripada hawa. Wastaghala bir riyadhah, dan sibuk inya dengan riyadhah. Nah, riyadhah ujar kita melawani nafsunya. Nah, riyadhah melatih, menggodok nafsunya. Wal mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beramal ibadah. Nah, in fatahat lahu abwabun minal hidayah taksifu anil haqaiqi hadhil aqidah, maka terbukalah baginya pintu-pintu daripada petunjuk, taksifu an haqaiqi hadhil aqidah, dengan terbuka daripada hakikat ini akidah, binuril ilahiyyin, dengan nur cahaya Tuhan, yuqzafu fi qalbihi, ya, nang Tuhan tembakakan menjaga nang dimasukkan Tuhan tuh fi qalbi, di dalam hati, bisa babil mujahadah, dengan sebab mujahadah. Nah, jadi nur cahaya Tuhan nang dimasukkan di dalam hati, nah itu dengan sebab mujahadah. Jadi nur Tuhan hendak ditembakakan di dalam hati, maka bujur-bujur di dalam, sungguh-sungguh di dalam ibadah. Tahqiqan li wa'dihi azza wa jalla idz qala. Kenapa? Tahqiqan. Ujian bahasa kita tahqiq. Ujian bahasa plastik tuh realisasi. Sebagai perwujudan, sebagai realisasi. Nah, daripada liwa'dihi, janjinya Allah azza wa jalla, izqala, sebagaimana Allah taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad mencari, napa nanti dicarinya? Karidaan kami, ujar Tuhan. Lanadiyannahum, sungguh kami akan menunjukkan lawan mereka subulana. Nah, jalan-jalan
kami. Ini mau orang itu bersungguh-sungguh jadi Tuhan mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya benar-benar Allah Ta'ala itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah tuh senantiasa lawan hamba-hambanya yang berbuat baik. Wa huwa zawahirun nabi alladhi huwa ghayatu imani siddiqin wal muqarrabin wa ilaihi al-isyaratu bisirri alladhi waqara fi sadri Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu haitsu faddala bihil khalqa. Maka wijar sidin itulah napa jauharan nafis. Nah, jauharan ini permata nang indah. Ada nang kitab datuk kita Syekh Muhammad Nafis itu ngarannya Ad-Durun Nafis. Nah, dur mutiara, jauhar permata. Nah, mutiara nang indah. Alladzi huwa ghayatu imanis siddiqin, nang ia adalah tujuan iman orang-orang nang sangat siddiq, nang sangat membenarkan adalah wal muqarrabin, orang-orang nang didekatkan diri oleh Allah. Wa ilaihil isyaratu bisirril ladzi waqara fi sadri Abi Bakr as-Siddiq, dan kepadanya lah al isyaratu isyarat bisirril ladzi waqara fi sadri Abi Bakrin, dengan rahasia yang menetap di dalam dadanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu haitsu faddala bil khalqa. Nang mana haitsu di mana sidin ini Abu Bakar Siddiq ini faddala bil khalq. Sidin ini melebihi makhluk nang lainnya. Karena apa? Karena rahasia nang ada di dalam dadanya Abu Bakar Siddiq. Wa kisah dzalika sir. Maka terbukanya itu rahasia, balkil kal asrar, bahkan itu sir-sir, lahu darajatun, adalah mempunyai derajat-derajat, bihasabi darajatil mujahadati wa darajatil batini. Itu menurut napa sekira-kira derajat napa? Derajatnya mujahadahnya seseorang, wa darajatul batin, derajat batinnya seseorang. Kayak apa derajatnya mujahadah seseorang, kayak apa derajatnya batinnya seseorang. Maka itulah sir-sir nang Allah hendak di batin orang itu. Fi nazabati wa taharati, di dalam bersihnya, wa tahara dan sucinya, amma siwallah, daripada selain Allah. Tergantung hatinya, kayak apa kebersihan hatinya, kayak apa sucinya hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujar sidin wafil istidha'ati binuril yaqin, dan di dalam mencari istidha'ah, mencari sinar adalah di dalam cahaya keyakinan, wa dzalika tikfatil khalqi fi asraril tibi wal fiqhi wa sairil ulum. Kali itu juga ujar sidin seperti perbedaan manusia pada rahasia apa? Atib tuh jadi kita kedokteran lah, rahasia daripada kedokteran, rahasia daripada tabib. Wal fiqhi, rahasia daripada fiqih, wasairil ulum, sekalian ilmu-ilmu. Iz yakhtalifu dzalika, karena hal itu berbeda. Kenapa? Bi ikhtilafil ijtihad, dengan perbedaan kesungguhan, wa ikhtilafil fitrah, dan perbedaan dengan naluri fi zakai wal fatanah, di dalam apa? Ujar bahasa kita itu di dalam kepintarannya, wal fatanah, dan kecerdasan. Wa kamalatan hasirutil kadarajat, sebagaimana tidak terhitung daripada itu derajat. Pokoknya jadi kahadihi. Kayak itu juga. Jadi rahasia-rahasia kedokteran, rahasia-rahasia fikih, itu diandakakan Tuhan alawan orang-orang yang memang diberi oleh Tuhan adalah kepintaran dan kecerdasan. Jadi tergantung kesungguhan seseorang itu di dalam pembersihan hati. Maka hati itu akan bercahaya, hati itu akan bersinar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengandak sir-sirnya.
rahasia-rahasia Allah di dalam hati nan bersih dan bersinar tadi. Kemudian jadiin masalah. Ini satu masalah fi hukmi ta'limil jidal wal kalam, ada hukum la ta'limil jidal, nah belajar daripada berdebat dan belajar ilmu kalam. Wallahu alam. Sudah sampai di sini, tulisi selawat. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersolawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan wa qadimal ihsan tamlaka alaina min ihsan ihsanul qadim ya hannan ya mannan ya rahimu ya rahman ya afu ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah. Anak-anak jangan kemana-mana dulu. Para ustadzah untuk maju ke depan. Semua ustadz dan ustadzah berdiri di sebelah kanan guru, sebelah kanan para asatidz, sebelah kiri Ya